So hello everyone. So today next topic is properties of regular set. So all these are the properties of regular sets. So union, intersection, complement, difference, reversal and clean closure. Okay, so we already know about all these are. So here union means it is a combination of a collection of two regular sets or combine two regular set into one set, it means union. Okay, so they give like that regular expression for regular expression 1 and regular expression 2. So first we will convert these regular expressions into sets. For example, so we convert these regular expressions into long ways. So it means A star అన్నారు. సో అంటే ఏముండాలి, కంపల్సరీగా ఏ ఉండొచ్చు ఆర్ ఏ ఉండొచ్చు, ఏ ఉండొచ్చు అండ్ దెన్ ఏ ఎన్ అన్న ఉండొచ్చు అండ్ సో ఆన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ లాంగ్ వేస్ 1. ఓకే, నెక్స్ట్ regular expression 2 we will convert this long ways as a and then a and so on. Ante it means even number of ways, it contains even number of ways. So let us combine, means union operation means enti L1 union L2. okay, so L1 union L2 ni రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ వస్తాయమ్మా? సో కంబైన్ చేయండి a and then a, next 3a's, next 4a's and so on. Okay, so this is the union operation for regular set. Okay, so first we will give regular expressions. So these regular expressions will be converted into the long ways and these long ways can be performed union operation. Okay, so next intersection. So what do you mean by intersection? So intersection ante entama, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ 1లో అండ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ 2 రెండిట్లో కామన్గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ రాయాలి. ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చారు అండ్ దెన్ విల్ కన్వర్ట్ ద లాంగ్ వేస్. లాంగ్ వేస్ అంటేనే సెట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయి. సో దీన్ని సెట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్లో కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ మీన్స్ ఏ అండ్ దెన్ ఏ నెక్స్ట్ ఏ అండ్ సో ఆన్. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ 2 విల్ కన్వర్ట్ దిస్ లాంగ్ వేస్ as L2. సో ఏ స్టార్ కాబట్టి ఇట్ కంటైన్స్ even number of a's. Okay, so now perform intersection. Intersection means so long ways 1 లోని and long ways 2 లోని ఈ రెండిట్లోని కామన్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని రిప్రజెంట్ చేసేది ఇంటర్సెక్షన్. ఓకే, సో L1 ఇంటర్సెక్షన్ L2. సో ఈ రెండిట్లోని కామన్ గా ఏవేవి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయమ్మా? లాంగ్ వేస్ 1 లో and long ways 2. So in this long ways 1 contains 2 a's and long ways 2 also contains 2 a's. We can represent these 2 a's as one set. Okay, so next long ways 2 contains 4 a's and long ways 1 contains 4 a's and long ways 2 also contains 4 a's. We can represent this as one set and so on. Okay, so this is what intersection of two regular sets. Okay, so now the complement of regular expressions. So complement of regular set. So complement ante entama, just complement. So first we will give the regular expression like r is equals to a whole star. So now we will convert this as long ways. L1 is equals to a 4a's and 6a's and so on. సో నెక్స్ట్ అమ్మ కాంప్లిమెంట్. సో కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏంటి? సో ఏదైతే లాంగ్ వేస్ ఏమి ఇచ్చారో ఏ స్టార్ అన్నారు. సో ఈ లాంగ్ వేస్కి మనం ఏం చేస్తాం? కాంప్లిమెంట్ అంటే ఆపోజిట్ మాట. సో ఈ స్ట్రింగ్లో ఏవైతే స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయో అవి తప్పించి రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవే కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ దిస్ సెట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏస్ 2 a's ఉన్నాయమ్మా, వీ కెన్ రైట్ 1 a. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ 4 a's ఉన్నాయి అంటే వీ కెన్ రైట్ 3 a's. నెక్స్ట్ ఇట్ కంటైన్స్ 5, it contains 6 a's amma, means it contains 6 a's. So 6 a's అంటే we can write 5 a's. So it contains even number of a's, we can write this as odd number of a's. Okay na? So complement అంటే ఏంటంటే మనం even number of a's ని we can complement as odd number of a's. Okay, so next amma difference. So difference means difference symbol వచ్చేసి మైనస్ అమ్మ. So union can be u, intersection may be intersection and difference means minus.
Okay, so here they will give two regular expressions. First, we will convert these regular expressions into long ways. So in this long ways, so A star ante entama, we can write A or A and A and so on. Okay, so here R2 means, so R2 regular expression ante A star. So దాన్ని మనం long ways కింద కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు, సో ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? It contains even number of A's. 1A A అని రాయొచ్చు అండ్ A అని రాసుకోవచ్చు అండ్ సో ఆన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటమ్మా? డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు L1 మైనస్ L2 అన్నాం. ఓకే, సో ఈ స్టేట్లో మీన్స్ L2 లాంగ్ బేజెస్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే L1లో ఉంటాయో వాటిని రీప్లేస్ చేయాలి. అవి తీసేసి రిమైనింగ్ ఏముంటాయో అవి ఎలిమెంట్స్ అమ్మా. ఇట్ కంటైన్స్ అంటే ఏ ఉందమ్మా. సో ఇందులో ఏ ఉందా? లేదు కదా. సో వీ కెన్ రైట్ ఏ. సో ఇక్కడ ఏ ఉంది. సో ఈ L2లో ఏ ఉంది కాబట్టి సో ఈ ఎలిమెంట్ని రిమూవ్ చేసేస్తాం. సో నెక్స్ట్ త్రిబుల్ ఏస్ ఇందులో ఉన్నాయా? లేవు కాబట్టి వీ కెన్ రైట్ త్రిబుల్ ఏస్. నెక్స్ట్ అమ్మా 4A's ఉన్నాయి. సో 4A's ఇందులో ఉంటే కనుక దాన్ని రీప్లేస్ చేసి రిమైనింగ్ ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో 5A's రాస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ రెగ్యులర్ సెట్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ రివర్సల్ అమ్మా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రివర్సల్ అంటే ఏంటమ్మా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దే గివ్ ద లాంగ్ వేస్, ఒక లాంగ్ వేజ్ ఇచ్చారు, వీ కెన్ కన్వర్ట్ దిస్ లాంగ్ వేజ్ ఇస్ రివర్స్. ఓకే, సో ఒక రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని వీ కెన్ రివర్స్ ద లాంగ్ వేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లాంగ్ వేజ్ ఇచ్చారు, ఆ లాంగ్ వేజ్ మీరు ఏం చేయాలంటే రివర్స్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఏ స్టార్ ఇచ్చారు అనుకోండి, వీ కెన్ కన్వర్ట్ దిస్ యాజ్. సో నెక్స్ట్ అమ్మా లాంగ్ వేజ్ రివర్స్ చేయాలంటే వీ కెన్ రిప్రజెంట్ దిస్ యాజ్, అంటే రివర్స్ అని వీ కెన్ రిప్రజెంట్ యాజ్ L of R. ఓకే, సో రివర్సల్ అంటే ఏంటంటే వీ కెన్ రిప్రజెంట్ ద లాంగ్ వేజ్. సో లాంగ్ వేజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రివర్స్ చేయాలమ్మా. వీ కెన్ టేక్ వన్ లాంగ్ వేజ్. సో దాన్ని రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు L of R తో డినోట్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఐ విల్ టేక్ ద లాంగ్ వేజ్ యాజ్ 0 1 1 0 and 0 0 0 1. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద లాంగ్ వేజ్. సో దీన్ని రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్లో రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు వీ కెన్ రిప్రజెంట్ యాజ్ 0 0 ప్లస్ 0 1 ప్లస్ 1 0 ప్లస్ 1 1. ఓకే, ఒక లాంగ్ వేజ్ తీసుకున్నాం. సో దానికి ఆ లాంగ్ వేజ్ యొక్క రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉంటుంది? ప్లస్ సింబల్స్తో ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ విల్ కన్వర్ట్ దిస్ యాజ్ రెగ్యులర్ సెట్. సో రెగ్యులర్ సెట్లో వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ రివర్సల్. సో ఒక సెట్ ఇచ్చారు, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చారు. సో ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం ఏం చేయాలి? రివర్స్ చేయాలి. సో రివర్స్ చేసేటప్పుడు సో LRF ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎలా రివర్స్ అవుతుందమ్మా? సో 0 1 ఉందంటే వీ కెన్ రీప్లేస్ యాజ్ 1 0 కామా సెట్ కాబట్టి. సో 1 0 ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ రిప్రజెంట్ యాజ్ 0 1. నెక్స్ట్ 0 0 నెక్స్ట్ 1 1. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద రివర్సల్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ సెట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వి టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ రివర్సల్. So I will give a long ways like this: 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1. Okay, so this is the long ways I will give you. So we convert this long ways as should be reverse. So if we convert this long ways as reverse, so how do we convert? So if they will give 1 0 should be reversed as 0 1, and 0 1 0 should be replaceable as 0 1 0. Ela replace avutundi. In place of 0 we can place 1. In case of 1 we can place 0. In case of 0 we can place 1. Okay, so next or we can replace that. Reverse should be 0 1 0. So 0 1 0 chesina gaani reverse 0 1 0 vastam. 0 vastadi first and then 1 and then 0. Okay, so దీన్ని రిప్లేస్ చేయాలంటే రివర్స్ చేస్తే 1 ఫస్ట్ వచ్చేస్తుంది and then 0 and then next 0 next 1 0 1 అంటే ఫస్ట్ వస్తుంది 1 and then 0 and then 1. Okay, so this is what reversal of a regular set. Okay, next వచ్చేసి clean closure. So we already know about clean closure. Clean closure అంటే ఏంటి? Symbol can be represented by star. Okay, so the regular expression for this clean closure is A star or A whole star. So A whole star అంటే ఏంటమ్మా? Even number of A's. It contains even number of A's. A and A and then A and so on.
So this is what the regular set for clean closure. So clean closure can be represented by star. It contains even number of A's. So ఇక్కడ 2 A's ఉన్నాయి కాబట్టమ్మ, సో 2 A's మళ్ళీ మనం స్టార్ట్ ప్లేస్లో మళ్ళీ ఏమవుతాయి 2 A's వస్తాయి, అండ్ దెన్ 3 అండ్ దెన్ 4 A's. ఓకేనా, ఉన్న 2 A's ఇంకా ఇక్కడ దాని తర్వాత యూ కెన్ యాడ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ A's, బట్ షుడ్ బి ఈవెన్ నెంబర్స్ మాత్రమే, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ A's మాత్రమే ఉంటాయి మీ సెట్లో. సో దిస్ ఇస్ వాట్ క్లీన్ క్లోజర్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ సెట్.